हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन रु किछि मंदार फूल तोलिबा। मंदार फूल तोलिबा सहित मुझे टिप्स देवी, आपण मैंने फॉलो करके यही टिप्स गुड़िक आपण मैंने भी बगीचार किछि फूल गछ लगे पारे। जदि मंदार फूल लगे चाहूे ताले प्रत्येक दिन ठाकुर पूजा आमर फूल दरकार। आपण यही देसी मंदार लगातु। हाइब्रिड मंदार तो बहुत सुंदर देखा जाए फूल, किंतु हाइब्रिड मंदार तार टिके जत्न अधिक नवाक पड़ी थाए ना, सी अल्प फुटी थाए, ताकू अधिक सार देवाक पड़ी थाए। किंतु ये देसी मंदार को कम सार आ कम जत्न रे ये यथेष्ट परिमाण रे फूल फुटी थाए। तेणु जदि मंदार टगर तराट एसबू गछ लगे चाहूबे ताहले मे जून मसरे आपण माटी प्रस्तुत करके रखी दिंतु। जून 14-15 पर जो वर्षा सीजन आसिया पूर्व आम खंडे खंडे डाल पोतीदबा। पोतीदेले से सबू गछ चेर लगे। किंतु जेकोसी डाल पोतिया पूर्व आम जदि घी कुआरी पत्र बा घी कुआरी रस टिके तार घी कुआरी रस देख लगेगा, ताले शीघ्र चेर लगी थाए ना, गछ बहुत भल थाए। अपराजिता गछ अधिक फूल पाइबाक हेले ताको तार मूल गुड़िक माने मूल को टिके खुशी देवे। खुशी देकरी आमर जो कदलीर फर्टिलाइजर अच्छी, कदली चोपार फर्टिलाइजर ताको अल्प अल्प देदेबा। कदली चोपा कि सोरिष पिड़ियार लिक्विड फर्टिलाइजर जदि आपण ए मंदार गछरे अपराजिता गछरे अल्प अल्प देदेबे ताहले आमे वर्ष सारा आमे मंदार टगर तराट सबकिछि पाई परिबा। कारण आम बगीचारे जदि ये मंदार टगर तराट थिबो ताहले आमको अन्य फूल उपरे बेसी डिमांड करिया पड़िबोनी बा डिपेंड करिया पड़िबोनी। किंतु सीजनल फूल अपेक्षा एक फूल गुड़िक आमर वर्ष सारा काम आसीथाए। सेहीपरि आम बगीचारे सजना गछ, सजना गछ गोटे माने समस्त अति प्रिय कहले सजना गछ। सजना गछटी आम निश्चित लगेगा। सजना गछ लगेगा हेले आमको उच्चा ढिपा माने जो जगार माटी जमिकी रहू नथिबो सेमितिया जगार आम सजना गछटी लगेगा। सजना गछ लगेले माने लगेवा पूर्व आपण किछि बाली आ किछि गोबर जदि किचेन कंपोस्ट थिबो बोले बाली आ किचेन कंपोस्ट मिसेकी से गातर किछि देई देथिबे ना, सेथिरे बाली आ किचेन कंपोस्ट से गातर देकी गोटे डाल हो कि गछ हो, डाल पोतिले डालरू शीघ्र भी छुई होता है। यदि डाल पोती देवे बोले ताहले आपण जो जहाँ जितकी डाल पोतुवे से अनुसार गात करके आपण पोतिवे। कारण सजना गछ बहुत मोटका गछ, से टिके पानी पवन आसला माने से भांगी जाई थाए। तेणु ताकू टिके पोतिकी ता मूल चारिपटाक माटी टिके देदेबा। मूल चारिपटाक माटी देदेले आमर गछटी स्ट्रंग होता है ना, पवन वर्षा पवन हेले से गछ आ भांगी न थाए। आउ एप्रिल मे मसरे आम प्रायतः छुई तोली सारी थाउ। सजना छुई प्रायतः नवेम्बर डिसेम्बर रु एप्रिल मे जाए होता है। एबे किछि किछि गछरे मध्ये 12 मासी छुई होता है। किंतु आम जदि छुई आमर भी एटा 12 मासी गछ, जदि छुई लोभरे आम डाल गुड़िक रखिबा ताले वर्षा दिने से डाल गुड़िक भांगी जाई थाए। तेणु एबे छुई तोली सारला परे से डाल गुड़िक पूरा हाणी देले से पुणी नुआ डाल होइकरी आमर अधिक छुई आ फूल होता है। आमर सजना सागरे तो बहुत प्रकार विटामिन थाए, से आयरन थाए, कैल्शियम थाए, जो विभिन्न प्रकार प्रोटीन थाए, अंडा क्षीर गाजर ता सहित ये सजना साग समान। आम अंडा गाजर क्षीर रु जितकी विटामिन आयरन पाई थाउ ये सजना सागर भी सेतिकी विटामिन पाई थाउ। तेणु एते उपकारी गछटिए आम बगीचारे निश्चित आम लगेगा। जदि अल्प जगह थिबो ताहले माटी ड्रम रे किछि माटी रखिकी 200 लिटर ड्रम रे बाली माटी आ खत मिसेकी रखिदेवे। सेथिरे भी मुझे गोटे सजना गछ लगे देवे बोले से बहुत भल होता है। सजना गछ लगेला बेले आम टिके डिस्टेंस रे लगेबा। कारण ये गछ गुड़िक बहुत बड़ होता है ना, झांकालिया होता है। तेणु ताकू
ମାନେ 5-6 ଫୁଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯଦି ଲଗେଇଦେବେ ବା ଡାଳ ପୋତିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଗଛ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଗଛ ହେଇକି ଆମେ ଫଳ ବି ତୋଳିକି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ସଜନା ଡାଳଟିଏ ଲଗେଇଦେବେ ବା ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡାଳରେ ଗଛରେ ଯଦି ଚେର ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇ ସଜନା ଗଛକୁ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଳ ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଜନା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେଠୁ ଗାତ କରିକିରି ଆପଣ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ଗାତ କରିକିରି ସେଇଥିରେ ଖତ ବାଲି ମାଟି ଦେଇକିରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ନାଇଁ ଡାଳଟିଏ ପୋତିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଶାଗ ତୋଳିକି ଖାଇବା, ଛୁଇଁ ତୋଳିକି ଖାଇବା। ଆଉ ବଜାରରୁ ଶାଗ ଛୁଇଁ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଆମେ ସବୁ ଆମ କିଚେନ୍ ବଗିଚା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ଯଦି ଶାଗ ଫୁଲ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବଜାରରୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିକି ଯଦି କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା, କଦଳୀ ଆଉ ଶାଗ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କୋବି କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବି ସଜନା ପତ୍ରର ବହୁତ ଆଦର ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇକିରି ସେମାନେ ତ ଶୁଖାନ୍ତିନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସଜନା ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର କିଣିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏଇ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ କହିଲେ ଚଳେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପାଉଛେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ବଗିଚା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ସଜନା ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ସଜନା ଗଛ ଲଗେଇକି ତା'ର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ସଜନା ପତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପାଇଁ ମୋର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବାହାରୁ ହର୍ମୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି କି ବାୟୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଗଛରେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସଜନା ପତ୍ରର ଟନିକ୍ ବା ସଜନା ପତ୍ରର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ନା ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ବି ଆସେ। ସଜନା ଗଛ ପରି ଆମର ଅତି ଉପକାରରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇଦେବା, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ଚେରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଲେ ସେ ଚେରଟି ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାତ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ଖତ, ମାଟି ଆଉ ବାଲି ମିଶାଇକି ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଦେବା। ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ 6ରୁ 7 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିକି ଖାଇବା। ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଏମିତି ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଯେମିତି ସଜନା ଛୁଇଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍, ଆଇରନ୍ ଆଉ ଥାଏ, ସେମିତି ସଜନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ବି ଥାଏ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବି ଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ତ ଫଳ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଉଛେ, ତା ପଚିଲା ଫଳ ଖାଉଛେ, ଜୁସ୍ କରି ଖାଉଛେ। ତା'ର ପତ୍ରକୁ ତା'ର ଚୋପାକୁ ବି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ତା'ର ଚୋପାରୁ ବି ମୁଁ ଗଛ ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେମିତି ସଜନା ପତ୍ରରୁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବାୟୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚୋପାରୁ ବି ମୁଁ ବାୟୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହାକି ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ବଗିଚାରେ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବି ମୁଁ କହିଛି ଭିଟାମିନ୍, ଆଇରନ୍ ସବୁ ଅଛି। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ଏମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ସଜନା ଗଛ ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ବଗିଚା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗଛଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ନିଜେ ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଆମ ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରିବାରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମନ ବି ଭଲ ରହିବ ନା ଆମର ପଇସା ବି ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ବଜାରରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଲୋ କି କଦଳୀ କିଲୋ କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସଜନା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ତାହା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ କିଣି ନାହିଁ। ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତା'ର ମଞ୍ଜିକୁ ବି ସାଇତିକି ରଖିଦେଇଥିବା। ମଞ୍ଜିକି ସାଇତିକି ଯଦି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ମୁଁ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ମଞ୍ଜିକି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତା'ର ସେ ମନକୁ ମନ ଗଛ ଉଠିଯାଏ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାରା ଗଛ କରିକିରି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ୟାର ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ଗଛ କରିପାରିବେ। ନା ୟାର ଚୋପାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଶୁଖିଲା ଖତ ହେଉ କିମ୍ବା ତରଳ ଖତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଖତ ଆମେ ଏଇ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ବାହାରୁ ଆମକୁ ଖତ ସାର କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଆମ ବଗିଚାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ, ନା ୟାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଗା ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ, ତାହେଲେ ସେମିତି 200 ଲିଟର କି 300 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ରେ ମାଟି ବାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ବି ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇବେ। ଏବେ ତ ଛାତ ବଗିଚାରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍